Hi everyone, welcome to VIJAYASREE e-tutorial. ഞാൻ 2K18 ബാച്ചിലെ Amna Shirin ആണ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഫിസിയോളജിയിലെ CVS-ലെ Determinants of BP എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. So let's go to the topic. So let's get started. First of all, we're going to look at the physiological aspects of BP. Definition of BP. Definition of BP is it is defined as the lateral pressure exerted by column of blood on the arterial walls. Next, we'll look at systolic BP, that is maximum pressure recorded during cardiac cycle. It is recorded in systole, hence it is called as the systolic pressure, or it is the maximum pressure that is formed within the large arteries such as pulmonary artery and aorta during ventricular systole. Normal values are 100 to 119 mmHg in adults, and 140 mmHg or above is considered to be hypertensive state. Next is diastolic BP, that is the minimum pressure recorded during the cardiac cycle, and this minimum pressure is formed within the large arteries, as I told, pulmonary artery and aorta during ventricular diastole, and normal values range from 60 to 79 mmHg in adults, and 90 mmHg or above is considered to be hypertensive state. Next is pulse pressure, that is defined as the difference between SBP and DBP, that is SBP minus DBP, and the normal value is 20 to 50 mmHg. Next is mean arterial pressure, that is the average pressure recorded during the cardiac cycle, but the value is less than average of SBP and DBP. The normal value is 75 to 105 mmHg, and there is a different formula for calculation of mean arterial pressure, that is MAP is equal to DBP plus 1 by 3 pp. This is very important formula. Next, we'll just look at the significance of SBP and DBP. That is, diastolic pressure depends mainly on peripheral resistance. That is, diastolic pressure depends on the diameter of blood vessel and viscosity of blood, which these both are the factors that depend upon peripheral resistance. And systolic blood pressure depends mainly on cardiac output. Also, it depends on compliance of arteries and extent of stiffness of arteries. That is, as stiffness increases due to age, systolic blood pressure increases. Next are the physiological factors that are affecting the BP levels. So, generally speaking, age, obesity, illnesses are all risk factors for hypertension. And exercise may cause temporary increase in BP, and medications like corticosteroids may increase BP, and medications like beta blockers decrease BP, whereas bleeding, vomiting, diarrhea, cases in which blood volume is decreases BP, and in burns, when plasma is lost, also BP decreases. Now we'll look at each aspect briefly, that is age. BP increases with age. In elderly, upper limit of systolic is considered to be 140 itself, and diastolic is considered to be 90 mmHg. Okay, this is said here because the most risk of hypertension is highest in elderly. The highest risk is in elderly, but even though the upper limits are same in elderly, that is 140 and 90 is still considered to be abnormal in elderly, even though the risk is high. And next is gender, that is males are more affected than females. It is less in females during their reproductive life due to effect of the ovarian hormones, progesterone and estrogen. Progesterone relaxes the smooth muscles of blood vessels, and estrogen prevents atherosclerosis. But after menopause, the scenario changes, and the risk will be equal to that of males. And in case of stress, emotion and excitement, as there is increased sympathetic discharge, there will be increased BP. In sleep in a case, BP is reduced. Next is exercise and external temperature. That the exercise cheyumbo total body metabolism is increased, so cardiac output will be increased. As a result, SBP increases. ഇനി എക്സസൈസിനുള്ള രണ്ട് കേസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് ഒന്ന് മൈൽഡ് എക്സസൈസ്, അവിടെ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക. ബട്ട് ഇൻ മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് സിവിയർ എക്സസൈസസ് വാസോ ഡയലേഷൻ ആണ് നടക്കുക. നമ്മൾ സ്കിൻ ഫിസിയോളജി പഠിച്ചു, വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ cold climate,
and vasodilation is occurring in hot climate. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ peripheral resistance change ഉണ്ടാവും. That is during vasoconstriction, peripheral resistance increases and hence BP increases. അപ്പോൾ peripheral resistance in blood vessel increase ചെയ്യുമ്പോൾ BP increase ചെയ്യും അല്ലേ, and vasodilationൽ peripheral resistance decrease ചെയ്യും, so BP decreases. Similar is the thing with the external temperature. അപ്പോൾ hot environment BP decrease ആണ് ചെയ്യുക due to cutaneous vasodilation, and cold environment BP increase ആണ് ചെയ്യുക due to vasoconstriction. ഇനി pregnancy എന്താണ്? Pregnancy is a state of increased blood volume. സോ അവിടെ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് വോളിയം കാരണം കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് വീനസ് റിട്ടേൺ ആണ്. സോ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ SBP കൂടും. ബട്ട് DBP കുറയും കാരണം പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് പ്രഗ്നൻസി. അപ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ സ്മൂത്ത് മസിൽ റിലാക്സിങ് ആക്ഷൻ വിൽ ബി മാക്സിമം. സോ ദർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് DBP ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ്ഡ് പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ പൾസ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SBP മൈനസ് DBP ആണല്ലോ. അപ്പോൾ SBP ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും DBP ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പൾസ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് പോസ്ചർ. ഒരാളുടെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ്, സിറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ഓർ റിക്കംബൻറ്റ് പോസ്ചറിലുള്ള BP നോക്കുമ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രം സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ. അവിടെ BP ഡിക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു വീനസ് പൂളിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ ലോവർ ലിംസ്. അപ്പം ബ്ലഡ് ഇസ് പൂൾഡ് ഇൻ ദ ലോവർ ലിംസ് ഡ്യൂറിങ് സുപ്പൈൻ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ വീനസ് റിട്ടേൺ കുറയും, അങ്ങനെ BP കുറയും. ഓക്കെ, ദെൻ BP റിട്ടേൺസ് ടു നോർമൽ ബൈ ബാരോറിസെപ്റ്റർ റിഫ്ലെക്സ് വിത്തിൻ 15 to 30 seconds ഇൻ ദിസ് കേസ്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ BP ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമല്ലോ, അത് നോർമലായിട്ട് വരുന്നത് ബാരോറിസെപ്റ്റർ റിഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം BP റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇൻബിൽഡ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ. അത് വെരി ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് 15 to 30 സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് BP നോർമലിലേക്ക് വരിക. നെക്സ്റ്റ് സീറ്റിംഗ്. മെയിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ BP കൂടും ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് മെറ്റബോളിസം. Then and there is increased circulation and COP, that is cardiac output, also is increased. Next we'll consider the factors affecting blood pressure proper. This is the main highlight of this module. Okay, that is blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. ഈ equation നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. Okay, next is so factors affecting blood pressure will be those affecting cardiac output and those affecting peripheral resistance. അത് ഈ equation മനസ്സിലായല്ലോ. So what are the factors affecting cardiac output? Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. So factors affecting cardiac output will be factors affecting stroke volume and factors affecting heart rate. Also factors affecting blood volume. But mainly ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ബാക്കി രണ്ടിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് വോളിയം. സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിന് താഴെ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ. ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഷോയിങ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ മേജറായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്റ്റിലിറ്റി, പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ലോഡ്, പ്രീ ലോഡാണ്. അതായത് മാപ്പ്, മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്റ്റിലിറ്റി, ആഫ്റ്റർ ലോഡ്, പ്രീ ലോഡ്. ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് റേറ്റിൽ ഓട്ടോണോമിക് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു EDV മൈനസ് ESV ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡാസ്റ്റോളിക് വോളിയം മൈനസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റോളിക് വോളിയം. അപ്പം സ്ട്രോക്ക് വോളിയം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ amount of blood that is ejected from the left ventricle per beat is equal to the amount of blood that is remaining in the ventricle at the end of the diastole minus amount of blood remaining in the ventricle at the end of systole. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോക്ക് വോളിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ, നോർമൽ വാല്യൂ 70 ml ആണ്. EDV നോർമൽ വാല്യൂ 120 ml ആണ്. ESV നോർമൽ വാല്യൂ 50 ml ആണ്. അപ്പോൾ 120 മൈനസ് 50 ഈക്വൽ ടു 70 ml ആണ് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്റ്റിലിറ്റി, ആഫ്റ്റർ ലോഡ്, പ്രീ ലോഡ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ലോഡാണ്. പ്രീ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ EDV ആണ്, അതായത് എൻ ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയമാണ്. ആക്ച്വലി പ്രീ ലോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? പ്രീ ലോഡ് ഇസ് ദ ലോഡ് ദാറ്റ് കോസസ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ദ കാർഡിയാക് മസിൽ പ്രയർ ടു കൺട്രാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, പ്രയർ ടു കൺട്രാക്ഷൻ. എൻ ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം കൊണ്ട് 120 ml ആണ് നോർമൽ വാല്യൂ.
So factors that influencing EDV is that venous return. പിന്നെ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് വരും സ്ലൈഡുകളിലുണ്ട്. അതായത് ഏട്രിയൽ പമ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് വെൻട്രിക്കുലർ കംപ്ലയൻസ്. അത് ഞാൻ പറയാം. ഏട്രിയൽ പമ്പ് ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ. ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൽ ഏട്രിയൽ മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോളിലാണ് മാക്സിമം പാസീവ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾസ് നടക്കുന്നത്, അതായത് 70% നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളാണ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലിങ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ബാക്കിയുള്ള 20% വരെ ഫില്ലിങ് നടക്കുന്നത് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. ദെർഫോർ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ ടൈമിൽ ഫില്ലിംഗ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എൻഡാസ്റ്റോളിക് വോളിയം ഒബ്വിയസ്ലി കൂടുമല്ലോ. അപ്പം ഏട്രിയൽ പമ്പ് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എൻഡാസ്റ്റോളിക് വോളിയം കൂടും. ദെൻ വെൻട്രിക്കുലർ കംപ്ലയൻസ്. ഇപ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾ കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയധികം ബ്ലഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ EDV ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വീനസ് റിട്ടേൺ. ഇതാണ് വീനസ് റിട്ടേൺ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വെച്ച ഒരു ഫിഗറാണ്. ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം SVC IVCയിലൂടെ മെയിനായിട്ട് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് വീനസ് റിട്ടേൺ. സോ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ affecting venous return are skeletal muscle pump, thoracic pump, abdominal pump and ECF volume. Next important point here is preload is called the heterometric regulation of cardiac output because cardiac output is regulated by the change of length of the muscle fiber. Hetero, that is different. Metric, different length. So initial length in മാറി different length ആവും. ഈ cardiac output regulate ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ preload എന്ത് ചെയ്യും, ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഹെട്രോമെട്രിക് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് portion of this topic, that is the Frank Starling's law of the heart, and this is also the frequently asked question. Here we have to understand that EDV is directly proportional to stroke volume, and the law is within physiological limits the force of contraction is directly proportional to initial length of the muscle fiber. Initial length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് പ്രയർ ടു കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കിൾ. ഇനി വെൻട്രിക്കിളിന് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലെങ്ത് കൂടും അല്ലേ, അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും, എൻഡാസ്റ്റോളിക് ഫില്ലിംഗ് കൂടും. അപ്പം എൻഡാസ്റ്റോളിക് ഫില്ലിംഗ് കൂടുമ്പോൾ EDV കൂടും അല്ലേ. അപ്പോൾ EDV കൂടി മീൻസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രീലോഡ്. ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രീലോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്രത്തോളം തന്നെ വോളിയൂം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് stroke volume. So EDV is directly proportional to stroke volume. And as the stroke volume increases, the force of contraction is also increasing. The force of contraction of the ventricular muscle during the systole is also increasing. So it is also directly proportional to initial length of the muscle fiber. It is directly proportional to initial length of the muscle fiber. Now, E clause within physiological limits എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡയസ്റ്റലിയിൽ വെൻട്രിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടല്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത്, തിരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അതാണ് വിത്തിൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. വെൻട്രിക്കുലർ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഓർഗനാണ്. വൺ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ്. സോ അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ലോ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ വി യൂസ് വിത്തിൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ലിമിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഇസ് ventricular function curve between SV and EDV, and it is directly proportional. We can see, and the values correspondingly are marked. Next, the 4 images on the venous return pattern and explain ചെയ്യാം. Venous return means the amount of blood that is reaching the right atrium from the systemic venous circulation. So here and venous return increases when there is skeletal muscle activity. Okay, but when during prolonged standing there is less or very decreased skeletal muscle activity, so the skeletal muscles does not contract. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ skeletal musclesന്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്ന വെയിൻസ്, മെയിൻലി ഈ കേസ് ലോവർ ലിംസിലാണ്, അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്ന വെയിൻസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും, യൂണിഫോം ആയിട്ടേ പോവുള്ളൂ. മീൻസ് ഇവിടെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തും. സോ വീനസ് റിട്ടേൺ ഇൻക്രീസസ്. ബട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ വീനസ് റിട്ടേൺ ഡിക്രീസസ്. സോ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദസ് BP ഡിക്രീസസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് thoracic പമ്പ്. റെസ്പിറേഷൻ കേസിൽ, അതായത് ഇൻസ്പിറേഷൻ കേസിൽ thoracic ക്യാവിറ്റീനകത്തുള്ള വോളിയം, എയർ വോളിയം കൂടും. സോ ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഗ്രേറ്റ് വെസൽസ്. ഇൻഫീരിയർ വീന കവ, സുപ്പീരിയർ വീന കവ, അങ്ങനത്തെ ഗ്രേറ്റ് വെയിൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും.
സോ അവിടെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സക്കിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഇസ് ബാക്കിയുള്ള വെയിൻസിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. സോ ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് വീനസ് റിട്ടേൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബ്ഡോമിനൽ പമ്പ്. അബ്ഡോമിനൽ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ ആയിട്ട് പ്രഷർ കൂടും. എപ്പം ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ പ്രഷർ കൂടും. സോ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഡയഫ്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ വെസൽസിലുള്ള പ്രഷർ കൂടും. അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ വെയിൻസിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ച് വീനസ് റിട്ടേൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈസി വോളിയം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈസി വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് വീനസ് റിട്ടേൺ കുറയും. സോ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞ് ബി പി കുറയും. ആൻഡ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് വൈസ് വേഴ്സ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടി ബി പി കൂടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഏട്രിയൽ പമ്പ് ആക്ടിവിറ്റി, വെൻട്രിക്കുലർ കംപ്ലയൻസ്. ഇത് പീരിയോഡ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സാണ്. നെക്സ്റ്റ് മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. അതിനെ മെയിനായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽ മാസ് ആണ്. ഇനി വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽ മാസ് ലോസ്റ്റ് ആവുന്ന പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ, അതുപോലെ കാർഡിയോ മയോപ്പതിയിലൊക്കെ മയോകാർഡിയൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതായത് ബ്രാഡികാർഡിയ ഇൻ അത്ലറ്റ്സ് ഇസ് നോർമൽ. അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ടിന് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹൈപ്പോട്രോഫി സംഭവിക്കും അത്ലറ്റ്സിലും അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരിൽ. അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി സംഭവിക്കും. ഫിസിയോളജിക്കൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചേംബർ സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വെൻട്രിക്കുലർ ചേംബർ സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം കൂടും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഒരു നോൺ അത്ലറ്റിൻ്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മതി. സോ ലെസർ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെൻട്രിക്കുലർ ഇന്നോവേഷൻ ബൈ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ്. സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി വെൻട്രിക്കിൾസിനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ സ്റ്റിമുലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി കൂടും. പിന്നെ ഹോർമോണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ കാറ്റക്കോളമീൻസ്, ഗ്ലൂക്കോഗോൺ, ഇൻസുലിൻ, തൈറോക്സിൻ പോസിറ്റീവ്ലി ഇനോട്രോപിക്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ദ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി ബിക്കോസ് ദേ ഇൻക്രീസ് ദ intracellular CMP and thereby increase calcium concentration. Then acetylcholine is negatively inotropic because they decrease the intracellular CMP. Next is chemical factors, xanthines, caffeine, theophylline ഒക്കെ അവർ ഇൻട്രാസെല്ലുലർ CMP ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ദ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി. ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ഡിജിറ്റാലിസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, GK പാലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നിങ്ങൾ ആകെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അതൊരു NA+K+ പമ്പർ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ്. അത് വെച്ച് ഫൈനലി കാൽഷ്യം ഇൻട്രാസെല്ലുലർലി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺട്രാക്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനി അതർ കൺട്രാക്ടിലിറ്റി റെഡ്യൂസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹൈപ്പോകാപ്നിയ, ഹൈപ്പോക്സിയ, അസിഡോസിസ്, മെഡിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ടോക്സിൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ്. ആഫ്റ്റർ ലോഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് വിച്ച് മസിൽ ഫൈബർ ഷോർട്ടൻ or it is defined as resistance offered against blood ejection from the ventricles. After load എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ലോഡ് ഇസ് ദ ലോഡ് അഗേൻസ്റ്റ് വിച്ച് ദ വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽ കൺട്രാക്ട്സ് ടു ഇജക്ട് ബ്ലഡ്. അപ്പോൾ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആഫ്റ്റർ ലോഡ്. And after load is considered to be the homometric autoregulation of cardiac output because regulation of cardiac output occurs without increase in the length of the muscle fiber. So homometric, same length. And it is called as the Andrup effect because it was described by Andrup. Next is the factors affecting peripheral resistance. These factors are diameter of blood vessel and viscosity. Diameter അറിയാം, നമുക്ക് വെസൽ ഡയമീറ്റർ കുറയാണ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി BP കൂടും. പിന്നെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കൂടുമ്പോഴും ഇതേ സംഭവം തന്നെ, പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി BP കൂടും. പിന്നെ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഇനി വിസ്കോസിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്മ കോമ്പോസിഷൻ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡീഫോർമേഷൻ. ഇനി വിസ്കോസിറ്റി മെയിനായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടിയ ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് നോക്ക്. PCV എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് പോളിസൈത്തീമിയാണ് കേട്ടോ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അബ്രിവേഷൻ. പോളിസൈത്തീമിയ RBCs കൂടി, ദെൻ ഹൈപ്പർപ്രോട്ടീനിയ പ്രോട്ടീൻസ് കൂടി, ഹെറിഡിറ്ററി സ്ഫിയറോസൈറ്റോസിസ്, ബൈകോൺകേവ് ഷേപ്പ് ഓഫ് RBCs കൺവേർട്ടഡ് ടു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്, പിന്നെ ഡിക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വിസ്കോസിറ്റി കേസസ്. ഇനി ഡിക്രീസ്ഡ് വിസ്കോസിറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പോളിസൈത്തീമിയ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അനീമിയാണ്, RBC കുറയും. അതുപോലെ ഹൈപ്പോപ്രോട്ടീനിയമാണ്, പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓട്ടോണോമിക് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹാർട്ട് റേറ്റിൽ വരിക. വേഗൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഡിക്രീസസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്.
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അൺലെസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് വീനസ് റിട്ടേൺ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് മേ നോട്ട് ഇൻക്രീസ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി. കാരണം അതെന്താ എന്നുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെന്താ അങ്ങനെയെന്നുള്ള സിനാരിയോ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദ സിവിയർ ടാക്കിക്കാർഡിയ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡയസ്റ്റോൾ ഷോർട്ടൻസ് മോർ ദാൻ ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റോൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ സിവിയർ ടാക്കിക്കാർഡിയ എന്നുള്ളൊരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയസ്റ്റോൾ സിസ്റ്റളിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും. സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി ഇനഫ് ടൈം ഫോർ ദ വെൻട്രിക്കിൾ ടു ഗെറ്റ് ഫിൽഡ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ EDV കുറയും. ബട്ട് ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്. എന്നിരുന്നാലും EDV കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡസൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി ടു ഹാർട്ട് റേറ്റ്. ആൻഡ് ഈ സാഹചര്യം, അതായത് ഈ ടാക്കിക്കാർഡിയ തിരിച്ച് നോർമലായി വരുന്ന ഒരു കേസിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമല്ലോ, ടാക്കിക്കാർഡിയ നോർമലിലേക്ക് വരിക. സോ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ EDV ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡയസ്റ്റോളിക് എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്യൂറേഷൻ പ്രൊലോങ്ഡ് ആവും. അപ്പം EDV ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം കൂടും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് തിരിച്ച് നോർമലിലേക്ക് വരും. ബട്ട് ഇവിടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് നോർമലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഹാർട്ട് റേറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾവേസ്. അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻക്രീസ്ഡ് വീനസ് റിട്ടേണുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പം ഇത് സമ്മറിയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് BP ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് SBP, DBP, ഫിസിയോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് BP ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് BP ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ്.